سنت کا بھی نماز کے اندر اگر تو کوئی اس کی چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے یا جان بوجھ کے نہیں کرتا تو پھر اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ نماز کو تمام جناب والا اس کے ارکان سمیت جو اس کے لوازمات ہے، کیا لوازمات مطلب طہارت سے لے کر، کپڑوں سے لے کر، جگہ سے لے کر، جتنی آپ اچھے طریقے سے صاف ستھرے ہو کے نماز کو ادا کریں گے اتنا ہی آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع زیادہ آئے گا۔ کیا جی؟ خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہمارے سامعین و ناظرین، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے سارے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری۔ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیغام جو ہے اور مسائل جو ہے لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو ہم نے نماز کے واجبات سے فارغ ہونے کے بعد نماز کی سنتیں ہم پڑھ رہے ہیں، ایسے ہے جی؟ کتنے سبق ہوتا ہے سنتوں کے؟ کتنے سبق ہو گئے ہیں؟ پہلے سبق میں ہم نے کتنی سنتیں پڑھی تھی؟ 5۔ دوسرے میں 6۔ ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 11۔ شاباش۔ تو ہم جناب والا 11 سنتیں پڑھ چکے ہیں۔ کتنی جی؟ 11۔ نماز کے واجبات کتنے پڑھے ہم نے؟ 30۔ اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن ہم نے چونکہ وہ پڑھے تھے کہ جو انسان کو دوران نماز زیادہ درپیش آتے ہیں ان کو ہم نے پڑھ لیا۔ سنتیں جو ہیں، چونکہ سنت جو ہوتی ہے کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے؟ ہاں جی چلیں بس جی ٹائم چھوڑا ہے۔ سنت کا بھی نماز کے اندر اگر تو کوئی اس کی چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے یا جان بوجھ کے نہیں کرتا تو پھر اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ نماز کو تمام جناب والا اس کے ارکان سمیت جو اس کے لوازمات ہے، کیا لوازمات مطلب طہارت سے لے کر، کپڑوں سے لے کر، جگہ سے لے کر، جتنی آپ اچھے طریقے سے صاف ستھرے ہو کے نماز کو ادا کریں گے اتنا ہی آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع زیادہ آئے گا۔ کیا جی؟ خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نماز میں اتنا ہی دل زیادہ لگے گا جتنے آپ خوبصورت ہوں گے۔ خوبصورت سے مراد یہ ہے کہ آپ صاف ستھرے ہوں گے۔ جتنے آپ صاف ستھرے ہو کر نماز کو ادا کریں گے، کپڑے اچھے پہن کر، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب والا بندہ خوشبو لگا لے اور جتنی بھی ٹوپی پہن لے، امامہ شریف پہن لے، یعنی پوری ایک تیاری کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے تو ایسی نماز جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے والی نماز ہوگی۔ اگر ہم شٹر پٹر کریں تو آپ کو بتایا تھا کہ نماز جو ہے اس کو شٹر پٹر طریقے سے نہیں پڑھنا۔ شٹر پٹر سمجھتے ہیں کیا مطلب شٹر پٹر کا؟ جی ہادی کیا مطلب ہے؟ ہاں فٹافٹ پڑھنا، مطلب شٹر پٹر نہیں پڑھنی، کیونکہ نماز کا قرآن پاک میں بھی بار بار یعنی حکم دیا گیا ہے نماز کا، اقیم الصلاۃ، کہیں پر اقام الصلاۃ، اور دوسرے نمازیوں کے متعلق بھی آیا، یعنی نمازی جو ہوتا ہے ایک نمازی وہ ہے کہ جس کے لیے جنت کی بشارت ہے اور ایک نمازی وہ ہے کہ جس کے لیے جہنم کی، حالانکہ ہیں دونوں نمازی۔ تو نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے، نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ یہ دیکھ لیں دونوں قرآن میں ہے لفظ۔ ہاں جی سورۃ معاون پڑھیں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ یہاں پر متنبہ کیا گیا ان نمازیوں کو
जो नमाज में सुस्ती करते हैं कि उनके लिए वैल जो है जहन्नम की एक वादी का नाम है, जैसे पहले भी बता चुके हैं कई मरतबा, और जहन्नम की वादी का नाम है। तो जो बंदा नमाज में सुस्ती करता है तो वो उसका हकदार ठहरेगा, जो कि बहुत जनाबे वाला खौफनाक एक वादी है जहन्नम की। ये उसकी बात नहीं हो रही जो नमाज पढ़ता ही नहीं है, ये उसकी बात हो रही है जो नमाज तो पढ़ता है लेकिन अल्लाह ताला हम सबको अच्छे तरीके के साथ नमाज को अदा करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। तो हमने 11 सुनते पढ़ी, आज हम नंबर 12 में जाएंगे। नमाज की भला क्या लिखा है? रुकू की हालत में टांगे सीधी रखना। जी, रुकू में पीठ का खूब हुआ होना, खूब बिछा हुआ। रकू की हालत में टांगे सीधी होना। टांगे सीधी होती हैं और क्या उल्टी होती हैं? कैसे होती हैं टांगे पता है? क्या मुराद है यहां से पता है आपको? कैसे कर लेते हैं लोग? हाँ, यानी जैसे वो ऊंट की कुहान होती है ना, ऊपर ऐसे करके टांगों को ऐसे करके कर लेते हैं ना। टांगे बिल्कुल सीधी हूं इस तरह, और पीठ किसको कहते हैं? कमर को। कमर का बिल्कुल सीधा होना ये भी नमाज में क्या है जी? सुन्नत है। क्या है जी? जब हम रुकू करेंगे कैसे करेंगे? रुकू सही तो दुरुस्त रुकू होगा। और हो जाए नीचे जरा दरी, ऊपर से कमर दरी ऊपर आई हुई है। हाँ जी, यानी टांगे बिल्कुल बंदे की सीधी हूं। जैसे पहले क्या तो वो कैसे रुकू नहीं करना, ऐसे यानी गोडिया नु जनाबे वाला बंदा गां कढ़ लवे तो यहाँ इसी तरह पिंडलियां नु जनाबे कट्ठा जा कर लवे ना। सुन्नत क्या है जनाबे वाला? टांगों का तो भाई बोलो, ओ यान फ्याज बोल, टांगों का हाँ, रुकू में सीधा, टांगे सीधी होनी चाहिए। और आपकी कमर जो है, जिसको यानी पीठ लिखा है मैंने, कमर जो है इस तरह होनी चाहिए आपकी। किस तरह? इसके ऊपर अगर गिलास पानी का रखें, आपको पहले भी मिसालें बताई हुई हैं। हाँ जी, पानी का गिलास रखें तो गिरे ना इस तरह। हाँ जी, पानी का गिलास, कोई बंदा नमाज पढ़ रहा है, रुकू में गया है, उसकी कमर के ऊपर पानी का गिलास रखा जाए तो गिरे ना, पड़ा रहे ऊपर स्टील करके, कमर के ऊपर ऐसे खड़ा रहे, ऐसे गिर ना जाए जनाबे वाला। हाँ जी, यानी कमर को भी सीधा रखना है इस तरह, खूब बिछी हुई होनी चाहिए, बिछी, जिस तरह बिस्तरा बिछा देते हैं, खूब बिछी हुई होनी चाहिए कमर। समझ आई बात? और रुकू जो है उसमें टांगे बिल्कुल सीधी रखनी है।
नंबर 14 तला पढ़ के सुना जरा। रुकू से जब उठे तो हाथों का लटके हुए होना। रुकू से जब बंदा उठता है तो ये नहीं है कि रुकू से खड़े हो तो वक्त जनाब रुकू पे गए तो हाथ बांध के खड़ा हो जाओ जनाब, हाथों को छोड़ देना है। हाथों का लटके हुए, दोनों हाथों का, यानी हाथों से मुराद दोनों हाथ, यानी एक बांध ले एक छाड़ देता या दोनों छाड़ दे, दोनों बांध ले, नहीं। जब रुकू से उठेंगे तो हाथों को क्या करेंगे जनाब? ये तला साहब नंबर 15। रुकू से उठने के बाद इमाम साहब का समीउल्लाह लिमन सब और मुक़्तदी का अल्लाहुम्मा रब्बाना लकल हम्द, और कोई मुनफरिद है यानी अकेला है तो दोनों का कहना ये सुन्नत है। समझ आई बात जी? अब रुकू से उठेंगे अगर तो आप पढ़ रहे हैं जमात के साथ नमाज, इमाम साहब कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो मुक्तदी के लिए ये कहना सुन्नत है अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द व लकल हम्द। ठीक है जी। अगर बंदा है अकेला, मुनफरिद है, वाहिद है, उस वक्त हम क्या कहेंगे? समी अल्लाहु लिमन हमिदा भी कहेंगे और रब्बना लकल हम्द भी दोनों कहेगा, यानी अकेला बंदा। ये कहना क्या है जी? इसी तरह नंबर चलें नंबर 16। सजदे में जाते वक्त अल्लाह अकबर कहना और उठते वक्त। जब हम सजदे में जाएंगे, सजदे के लिए जाते वक्त भी अल्लाह अकबर कहना है, जब हम सजदे से उठेंगे तब भी क्या कहना जी? ये कहना क्या है? सुन्नत है। टोटल कितनी होगी अब? 16। आज जो ये जुमेरात आने वाली है ना, इसमें तो टेस्ट यकीनी है इंशाल्लाह ताला। उनके पीछे तो आपको पता है एक मसरूफियत गुजरी पड़ी है हैवी किस्म की, और खाने तक बात थी, और हफ्ते वाले दिन आपको पता है हमारे मदरसे में फैसला हो गया है। शायद पोस्ट देखी हो किसी ने, देखी है? हाँ, इधर ही बैठ के सारे DSP मुतलका जो है वो SHO और दीगर अहबाब जो थे सारे इधर आए हुए थे, तो मसला हल हो गया अल्लाह के फजल से। अब जो है फारग हैं। टेस्ट का जो टाइम टेबल है इंशाल्लाह ताला जुमेरात वाले दिन 10 बजे इंशाल्लाह ताला आपके जो पड़ा हुआ सब का सब टेस्ट होगा। समझ आई बात जी? तो आपकी 16 सुनते होगी पूरी, 17वीं जो है यानी 17वीं पढ़ेंगे कल फसील साहब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।